اتنا فائدہ کسی مجبوری سے رہ گیا تو اس کی گرفت نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہاں کریں گے تو فائدہ ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے فائدے نصیب فرمائے۔ مجھے آپ سب کو، میری تمام محترمہ ماؤں بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس کام کی ابتدا اچھے کام سے ہو، نیکی کے کام سے ہو، اللہ کے نام سے ہو، اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں دنیاوی اور اخروی بے بہا فائدے ہوتے ہیں۔ جیسا آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی ابتدا دن کی اچھے کام سے ہو گئی، اللہ کے نام سے ہو گئی کہ جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی دی، یعنی اس نیند کو بھی موت کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر نماز سے ابتدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے، اور جو اٹھتے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے، نماز بھی نہ پڑھے، اس کے ہاتھ میں پھر شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ سارا دن شیطان اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، برے خیالات، برے وسوسے، بری باتیں اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں آتی ہیں۔ تو اب یہ سال کا مہینہ ہے، ابتدائی پہلا مہینہ، اس مہینے میں بھی آپ اگر کوئی نیکی کا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے، اچھے سے اچھا کام، یعنی ایسا نیکی کا کام جس کا اللہ کو علم ہو اور آپ کا علم ہو، دکھلاوا نہ ہو، اس میں نام نمود نہ ہو، نمائش کسی قسم کی نہ ہو، ایسا کام اگر آپ اس مہینے میں کر لیں تو انشاءاللہ سال کے 12 مہینے اللہ آپ سے اچھے ہی کام لے گا۔ شیطان کے شر اور فتنوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، نظر بد اور حسد سے حفاظت ہوگی، جادوگروں کے جادو سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اس کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت عظیم و شان وظیفہ بھی ہے۔ اب نیکی کا کام آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے خود سوچ کے کرنا ہے۔ میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک اللہ والے کی
बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े आदमी थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया, 3 बेटे थे उनके, और कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में तुम्हें अपनी जितनी नकदी है मेरे पास और मेरा जितना माल है वो सारे का सारा तुम्हें तकसीम कर दूं बराबर बराबर, ताकि बाद में कोई परेशानी तुम्हें ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो बेटों ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब बाप ने सारी नकदी अपनी जो भी जायदाद थी उन तीनों को बराबर बराबर तकसीम कर दी। एक बेश बहा जवाहिर यानी बहुत ही कीमती हीरा वो उनको दिखलाकर कहा कि ये मैं उस बेटे को दूंगा जो मेरी जिंदगी के इन बाकी अय्याम में सबसे अच्छा काम करेगा, सबसे बेहतरीन नेकी का काम जो करेगा ये उसको मैं दूंगा। अब कुछ दिनों के बाद एक बेटा हाजिर खिदमत हुआ, आके कहने लगे कि अब्बा जान वो हीरा मुझे दे दीजिए, वो जवाहिर जो कीमती है वो मुझे दे दे। बाप ने पूछा बेटा किस नेकी के एवज मुझसे वो हीरा मांगते हो? कहा कि एक बंदे ने मेरे पास 5,000 रुपए इमानत रखे थे, कोई तहरीर नहीं थी, किसी किस्म का कोई नविश्ता नहीं था और ना कोई गवाह था। वो तलब करने आया तो मैंने उसको उसी तरह वापस कर दिए। अगर मैं इनकार करता तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं था। तो बाप ने कहा ठीक है, ये इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है एक गुनाह से तुम बच गए हो, उसकी जो रकम थी सही तूने वापस को अदा कर दी। हाँ, अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारे दूसरे भाइयों ने इससे अच्छा कोई काम ना किया तो ये हीरा तुम्हें दे दिया जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद दूसरा बेटा आया, आके कहने लगा अब्बा जान वो हीरा मुझे दे दीजिए। बाप ने पूछा बेटा किस नेकी के एवज मुझसे हीरा तलब करते हो? कहने लगा दरिया बड़ी तुगयानी पे था, उसके पुल पर बहुत लोगों का हजूम था, एक नौजवान पुल से नीचे गिर गया, पता नहीं किसी का धक्का लगा या उसका पांव फिसला, वो दरिया में गिर गया और दरिया बड़ी तुगयानी पे था। उसके माँ बाप भी देख रहे थे और लोग भी देख रहे थे, किसी की हिम्मत ना हुई कि उसको निकाले। कहा कि मैंने अपनी जान हथेली पे रख के छलांग लगाई और उसको जिंदा सही सलामत वापस निकाल लिया। कहा कि इससे बढ़कर नेकी का और कौन सा काम हो सकता है? बाप ने कहा ठीक है, ये भी नेकी का काम है, लेकिन तू तो तैरना जानता था, तू अगर उसकी जान न बचाता तो मुजरम होता, अच्छा किया तूने उसकी जान बचा ली, ये भी एक नेकी का काम है। हाँ, अगर तुम्हारे तीसरे भाई ने इससे अच्छा कोई काम न किया तो ये हीरा तुम्हें दे दिया जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद तीसरा भी हाजिर हुआ, उसने बखलाफ इन भाइयों के हीरे का मुतालबा तो न किया, अपनी कारगुजारी बयान करनी शुरू की। कहा कि मेरा एक जानी दुश्मन था जो शराब के नशे में धुत था और एक बुलंद पहाड़ के ऊपर एक गार के मुंह में नशे में वो चूर था और लेटा हुआ था। मामूली सी अगर करवट लेता तो इतने नीचे
गहराई थी कि वो फौरन हलाक हो जाता, उसकी हड्डी पसली सब बराबर हो जाती, टूट जाती। तो मैंने अपने मुंह को कपड़े से ढांपा, मुंह को बांधा और उसको अपने कंधे पे उठाया ताकि ये होश में आकर मुझे पहचान ना ले, और उसको मैंने उसके घर पहुंचाया। घर पहुंचाकर फौरन वहां से निकल आया। बाप ने इस बात को जैसे ही सुना और फौरन बिला तअम्मल वो हीरा उसके हवाले कर दिया। कहा ये हकीकी नेकी है। बदीरा बदी सहल बाशत, बदीरा बदी सहल बाशत क्यों जजा, अगर मर्दे सहल, अगर मर्दी ahसन इला मन असा। ये है नेकी का काम जिसमें कोई दिखलावा नहीं, कोई नाम नमूद नहीं, कोई किसी किस्म की शोहरत नहीं, और खालिस अल्लाह की रजा की खातिर। तो ये वाकया बयान करने का मतलब ये है कि ऐसा अगर कोई नेकी का काम आप इस महीने में करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे 12 महीने नेक काम लेगा, बुराइयों से बचाएगा, शैतान के शर से बचाएगा। तो इसके लिए आपने एक छोटा सा अमल भी करना है। इस महीने में शुरू करने का फायदा ये होगा कि पूरा साल उसके ऊपर इस्तिकामत रहेगी, मुदावमत रहेगी, फिर आपसे ये अमल छूटेगा नहीं। बहुत आसान अमल है। रात को सोते वक्त आपने 66 मरतबा 66 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ना कैसे है? शहादत वाली उंगली अपनी नाफ के ऊपर रख कर पढ़ना है, और उसके बाद आपने 66 मरतबा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब यह है कि मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। जब आप 66 मरतबा अल्लाह से पनाह तलब करेंगे उस शैतान की, तो अल्लाह आपको पनाह दे देगा, महफूज कर देगा उससे। शैतान जलील होता हुआ भागेगा। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब ये है कि मैं कोई भी नेकी का काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, और ना ही मैं बुराई से अपनी मर्जी से बच सकता हूँ। नेकी का काम भी अल्लाह की तौफीक से होता है, और बुराई से भी अल्लाह ही अपनी रहमत से बचाता है। ये अमल आपने रात को सोते वक्त करना है और इसको जिंदगी का मामूल बनाना है। अब देखें, रात को सोते वक्त आप जो दुआएं पढ़ते हैं, जो मामूल है आपका, वो तो पढ़ते रहें। जैसे सोने की मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका व अमूतु व अहया, ये है आयतुल कुर्सी है। वो जैसे भी आपका मामूल है, 3 दफा पढ़ें, 4 दफा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, अपने मामूल के मुताबिक वो पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 10 आयतें रात को पढ़ के सो जाता है, सारी रात इबादत का सवाब उसके नामा आमाल में लिखा जाता है। अब 10 आयतें कोई मुश्किल नहीं है। सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, 7 आयतें ये हैं। सूरह अखलास 1 दफा पढ़े, 3 आयतें ये हैं, 10 ये हो गई। सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा। लेकिन ये अमल शैतान से बचने के लिए और हमेशा नेकी के काम के ऊपर गामजन रहने के लिए आपने 66 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहादत वाली उंगली नाफ के ऊपर रख के करना है, और 66 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लें
یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں، دونوں پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب میں اس سے تھوڑا اضافہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر آپ تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کا تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں دو لفظ جو ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان فی اللسان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو لفظ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ترازو میں بہت وزنی ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اب تیسرے کلمے میں یہ آ گئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب لا حول بھی آ گیا اس میں، سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی آ گیا۔ تیسرا کلمہ آپ رات کو 66 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ اسی پہ اکتفا، اب دن میں آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی پڑھیں، لیکن رات کا یہ معمول آپ اگر بنا لیں گے، زندگی کا معمول بنا لیں گے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے، کامیابیوں سے آپ کو، آپ کی اولاد کو مالا مال کر دے گا، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، جادوگروں سے، نظر بد سے بھی مکمل حفاظت ہوگی، اور اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ کتنا بڑا انعام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں اس عمل کو شروع کر دیں، جب بھی شروع کریں، کوئی دن کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جس رات کو بھی آپ شروع کریں، پہلے عشرے میں کریں، دوسرے میں کریں، آخری میں کریں، آخری دن ہی کر لیں، لیکن اس مہینے کے اندر شروع کریں، انشاءاللہ ہمیشہ آپ سے یہ عمل ہوگا۔ کسی مجبوری سے رہ جائے تو پھر پریشان بھی نہیں ہونا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی اگر رہ گیا عمل، چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی اگر رہتا ہے عمل، نماز رہتی ہے، چھوٹتی ہے تو وہ گناہ ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ کسی مجبوری سے رہ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ مجھے اس کے اوپر مداومت عطا فرما، پابندی عطا فرما۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گرفت ہوگی یا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ تو فائدہ ہے آپ کا، جس طرح کوئی اوور ٹائم لگاتا ہے کسی کام میں، اصل تو یہ ہے جو ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی نہیں کی تو اس کی پوچھ ہوگی۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ نماز ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے یہ ڈیوٹی ہے، روزہ فرض ہے یہ ڈیوٹی ہے، عشر ہے اگر تو اللہ نے وہ مال و دولت دیا ہے تو اس حساب سے وہ ضروری ہے، ضروری چیزیں ان کی پوچھ ہوگی۔ یہ جو نفلی کام ہے یہ جتنا کریں گے اتنا فائدہ، کسی مجبوری سے رہ گیا تو اس کی گرفت نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہاں کریں گے تو فائدہ ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے فائدے نصیب فرمائے۔ مجھے آپ سب کو، میری تمام محترمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔